اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تو اہم شاہراہ موڑ بھٹکل کے قریب بے قابو کار کھائی میں گر گئی، ڈرائیور کو معمولی چوٹیں. مولانا عبدالباری الرحمہ کی زندگی اور ان کا پیغام، ابنائے جامعہ دبئی کے زیر اہتمام شاندار اجلاس کا انعقاد. مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب کی بھٹکل آمد، یہ پی ایس میں خصوصی اجلاس کا انعقاد. پھر دہرایا گیا دادری جیسا سانحہ، بھینس لے جا رہے مسلم نوجوانوں کو پھانسی دے کر مار ڈالا. بھارت ماتا کو کیا اب صرف نعروں کی ہی ضرورت ہے؟ ناظرین، ملک کے حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں اور جو موضوعات عوام کے لیے بے سود ہے اسی کو اچھال کر سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگلے ہفتے دیکھیے بھارت ماتا کی وہ تصویر جو تاریخ میں کہیں گم ہو کر رہ گئی. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل تیز رفتار اسکارپیو کے بے قابو ہونے کی وجہ سے کھائی میں گر کر ڈرائیور کو معمولی چوٹیں پہنچنے کی واردات اہم شاہراہ 66 موڑ بھٹکل بائی پاس کے قریب آج شام 5 بجے کے قریب پیش آئی ہے. زخمی ڈرائیور کی شناخت رامنہ مقیم بیدور کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. فکر و خبر کے مطابق مذکورہ شخص اسکارپیو پر سوار شہر سے بیدور جا رہا تھا. اس دوران کی کار بے قابو ہو گئی اور ایک بجلی کھمبے سے ٹکراتے ہوئے 10 فٹ کھائی میں جا گری. موقع پر موجود عوام کے مطابق مذکورہ ڈرائیور نشے میں دھت گاڑی چلا رہا تھا اور موڑ پر کار بے قابو ہونے کی وجہ سے مذکورہ حادثہ پیش آیا. زخمی ڈرائیور کو شہر کے سرکاری اسپتال میں ابتدائی طبی امداد کے بعد گھر روانہ کر دیا گیا ہے. دبئی 11 مارچ برس جمعہ بعد نماز عصر ٹھیک 5 بجے ٹیم ٹاور دبئی میں حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر ابنائے جامعہ دبئی کی جانب سے ایک تاثراتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں دبئی میں مقیم ابنائے جامعہ و دیگر احباب نے حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی. جناب محسن حلاری صاحب نے حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مولانا سے میرا خاص لگاؤ تھا اور جلسے شباب کے وقت مولانا سے تعلقات بھی بڑے قریبی ہو گئے تھے. مولانا نے جس طرح جامعہ کی ترقی کے لیے کوششیں کی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. اس موقع پر انہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا کہ ہمیں بھی جامعہ سے اپنے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور جب بھی ہمارا شہر جانا ہو ایک مرتبہ جامعہ ضرور جانا چاہیے اور اس میں اپنی اولاد کو بھی داخلہ دلا کر ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے. مولانا ارشاد افریقہ ندوی جماعت المسلمین سے مولانا کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولانا نے جماعت کی ترقی کے لیے عوام میں اس کی افادیت ظاہر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا. مولانا سلیم دامدہ صاحب نے کہا کہ مولانا تبلیغی کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے اور محلے کی گشت میں نوجوانوں اور دیگر لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے. جماعت مسلمین بھٹکل کے جنرل سیکریٹری جناب محترم شمس جان عبدالرحمن صاحب نے شعبہ تبلیغ کے ذریعے مولانا کی خدمات کو سامنے لاتے ہوئے کہا کہ مولانا مرحوم نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے، خصوصاً شہر کے ان علاقوں میں جہاں لوگ دین سے بہت دور ہیں. مولانا نے ان کو بڑے محبت اور شفقت کے ساتھ اور پوری حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے دین سے قریب کرنے میں کامیاب رہے اور دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ مولانا کی اسی محنت اور لگن کی وجہ سے ان کی دلوں میں مولانا کی عظمت و احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور مولانا جب ان کے علاقے میں جاتے تو وہ بڑے ہی عقیدت کے ساتھ ان سے ملتے تھے. مولانا مرحوم نے شعبہ تبلیغ کے تحت بہت سارے لوگوں کو منکرات سے روکا. بوڑیشر جماعت کے صدر مولانا عبدالقادر گیما نے بوڑیشر کے لوگوں سے مولانا کے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے ان کی خدمات کا بھی تذکرہ کیا. ان کے ساتھ ساتھ مولانا محمد علی شریف ندوی، مولانا یوشا اور دیگر لوگوں نے بھی مولانا کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مولانا محمد نعمان اکرمی ندوی کا مرثیہ ناظم مومن بڑے ہی دلکش انداز میں پیش کیا. جلسے کی صدارت کر رہے ابنائے جامعہ دبئی کے صدر و فکر و خبر کے ایڈمن چیف مولانا سید ہاشم نظام ندوی بڑے ہی تفصیل کے ساتھ مولانا رحمۃ اللہ کی زندگی کے کئی شعبوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ان کے اوصاف کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی اشد ضرورت ہے. یاد رہے کہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے سابق ناظم جناب ملا حسن صاحب کے انتقال پر تعزیتی کلمات پیش کیے گئے. گویا یہ پروگرام بیک وقت تاثراتی اور تعزیتی
मुस्तैदी भी रहा। इसी तरह बाद नमाज मगरिब रुकन शुरा जामिया इस्लामिया जामियाबाद मौलाना अब्दुल मतीन मुंदरी साहब ने मौलाना मरहूम की जामिया में खिदमत को तफसील सामने रखते हुए जो खिदमत अंजाम दी और जामिया की तरक्की के लिए रात दिन जो तगतो किए उनको बयान किया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मौला नदवी साहब ने भी अपनी दर्स व तदरीस में मौलाना मरहूम के लगाव जामिया के निज़ाम व अहतमाम का बिलखुसूस तज़किरा करते हुए कई अहम बातों पर रोशनी डाली। इसी तरह भटकल मुस्लिम जमात दुबई की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए जनाब अमजद शाह बंदरी साहब ने मौलाना मसूफ का अंजुमन से जो ताल्लुक़ और लगाव था उसका तज़किरा करते हुए अंजुमन के तलबा पर जिस अंदाज में मेहनत की उसका तज़किरा किया। और यहाँ ये भी बयान किया कि मौलाना अफजल नदवी साहब जो खिदमत आज भटकल में अंजाम दे रहे हैं वो मौलाना की तवज्जो खासी का नतीजा था, क्योंकि मौलाना अफजल अंजुमन इदारे से ही वाबस्ता थे। अपने अंजुमन दुबई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ बिन मौलाना अयूब साहब बरमाउर ने भी अंजुमन इदारे की नुमाइंदगी करते हुए मौलाना मरहूम से ताल्लुकात को बयान किया। मलहुज़रे के जलसे का आगाज़ हाफिज़ अब्दुद्दाइम बिन मोहम्मद यासिर फ़करदी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। नात हाफिज़ हम्माद पिल्लू ने पेश किया। अपना जामिया के मकासद प्रोग्राम का इनेकाद का मकसद और इस्तक़बालिया कलिमात अपना जामिया दुबई के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ हल्लारी नदवी ने तफसील से पेश की। जलसे की निज़ामत डॉक्टर अब्दुल्ला सुकरी नदवी और मौलाना रिजवान शाह बंदरी नदवी ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। प्रोग्राम के कन्वीनर मौलाना फजलुर रहमान जुका को नदवी ने बड़े अच्छे अंदाज में ये तकरीब सजाई थी। भटकल तालीम का ताल्लुक़ चाहे सनत व हिरफत से हो या किसी और शोबे से, उसकी बुनियाद ईमान होना चाहिए। और ये वो सबक है जिसको अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सिखाया और इसी पर हमारे निज़ाम तालीम मुनहसर है। हमारे इस मुल्क में वहदानी निज़ाम कायम था, लेकिन गुज़रते अयाम के साथ इसमें तब्दीलियाँ आती गई और एक वक्त वो भी आया जब उलूम को मादियत और दीन की बुनियाद पर तकसीम किया गया, जिसकी वजह से निज़ाम तालीम की बुनियादी मकसद फौत हो गया। इन बातों का इजहार आलम इस्लाम के मशहूर मुक़र्रिर और उस्ताद हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने किया। मौलाना मौसूफ आज शाम बाद असर अली पब्लिक स्कूल भटकल में उलमा इकराम के लिए मुनक़िदा खुसूसी नशिस्त खिताब फरमा रहे थे। मौलाना ने यूरोपीय निज़ाम तालीम की मुख्तसर तारीख़ बयान करते हुए कहा कि यूरोपीय अक़वाम ने अपने निज़ाम तालीम को दुनिया में मुंतकिल किया और उसके पीछे मुस्बत मकसद भी नहीं है, बल्कि साम्राज्य मकासद के लिए दुनिया में आम किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी शोबे में काम के लिए सबसे पहले इल्म की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा इसी इल्म का रब्त अल्लाह ताला और शरीयत से जुड़ना चाहिए और हमारा निज़ाम तालीम भी इसी के मुताबिक होना चाहिए। मौलाना मोहतरम ने अपनी तकरीर में दीनी और दुनियावी इदारों की तकसीम के सिलसिले में कहा कि इस तकसीम की वजह से दीनी इदारे महदूद हो गए और शरीयत और इस्लामी निज़ाम तालीम पर खुला जुल्म है। मौलाना ने अली पब्लिक स्कूल के सिलसिले में कहा कि हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि इसको एक ऐसे इस्लामी यूनिवर्सिटी की शक्ल देनी चाहिए जो तमाम मादी यूनिवर्सिटियों पर हावी हो। मौलाना ने एक नया दौर शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है कि इस नए दौर में कदम रखने के लिए हमें सबसे पहले अपनी बुनियादों को मजबूत और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। मलहूज़ रहे कि इस मौके पर मौलाना इलियास नदवी ने भी तमहीदी कलिमात में अली पब्लिक स्कूल का तज़किरा किया और इस मौके पर मौलाना की नई तसनीफ़ जो रांची दादरी में अखलाक के दर्दनाक कत्ल के बाद एक ऐसा ही वहशियाना वाक़या झारखंड में भी सामने आया है जिसने एक बार फिर सबको हैरान और शशतर कर दिया है और खौफ व हरास का मामला सबके सामने आया है। रांची से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर लातेहार ज़िले के बालूमात के जंगलों में 8 भैंसों को मार्केट ले जा रहे 2 नौजवानों को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की एक कमेटी के शरपसंदों ने पहले मारा पीटा और फिर दरख्त से लटका कर उसको फांसी दे दी। दोनों मुस्लिम नौजवानों को पीटने से पहले उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए थे और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। मरने वालों की शनाख्त हीरगंज थाना इलाका नवादा गाँव के रहने वाले मजलूम अंसारी उम्र 35 और आज़ाद खान उर्फ इब्राहिम 15 के तौर पर हुई है। इस कत्ल के पीछे हिंदू इंतहा पसंद क़ुव्वतों का हाथ है। लातेहार के पुलिस सुपरिटेंडेंट अनूप बरधरे का कहना है कि इन दोनों का इंतहाई सफ़ाकाना और वहशियाना अंदाज में कत्ल किया गया है। इत्तलात के मुताबिक मकामी लोगों को जब वाक़ई की इत्तला मिली तो उन्होंने एहतिजाज शुरू कर दिया। कातिलों की गिरफ्तारी की मांग की लेकर लाशों के साथ रांची चित्रा शाहराह को जाम कर दिया। ज़राए के मुताबिक एहतिजाज कर रहे लोगों को भगाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग भी की, जिससे ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Tira